السلام علیکم، اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ رات کا 1 بج رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، کروٹ بدل کر اندھیرے میں فون سنا۔ ہیلو، آگے سے آواز گونجنے لگی، میڈم میڈم جلدی ہسپتال آ جائیں، ایک ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہے، آپ کو جلدی ہسپتال آنا ہوگا۔ ڈاکٹر سارا نے فون بند کیا اور بال سنوارنے لگی۔ کیا یار، آدھی رات کو بھی سکون نہیں۔ ڈرائیور کو کال کی، گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ بیگ اٹھایا، ہسپتال پہنچ گئی۔ ایک نرس دوڑتی ہوئی آئی، میڈم جلدی آئیں، مریض کی حالت کافی خراب ہے۔ وہ ہسپتال ڈاکٹر سارا کا تھا۔ سارا جلدی سے آپریشن تھیٹر میں گئی، دیکھا سامنے اسٹریچر پہ اس کا کزن علی پڑا ہے۔ سارا دیکھ کر گھبرا گئی، بہت خون بہہ چکا ہے اس کا، پاگل نے اب کیوں کیا ایسا؟ میری سمجھ سے باہر ہے، دل کی دھڑکن جیسے رک چکی تھی اس کی۔ سارا اس کا ٹریٹمنٹ کرتی رہی، ساری رات اس کا خیال رکھا، رات بھر وہ ہسپتال میں رکی، تھک چکی تھی۔ بہت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی، بڑی گاڑی، گھر، پیسہ، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ایک منچلا سا لڑکا جو کزن تھا ڈاکٹر سارا کا، وہ جان نچھاور کرتا تھا اس پہ، وہ محبت کرتا تھا، بہت پیار۔ لیکن دکھ یہ تھا کہ یہ محبت صرف یک طرفہ تھی۔ جتنی محبت علی کرتا تھا سارا سے، شاید اس سے زیادہ نفرت سارا علی سے کرتی تھی۔ ہسپتال علی کے ماما بابا اور سارا کے ماما بابا بھی موجود تھے، سب غصے سے دیکھ رہے تھے علی کی طرف۔ یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے علی؟ کیوں نس کاٹی تم نے اپنی؟ علی خاموش تھا۔ ماں رونے لگی، علی کیوں اپنی ماں کا دل جلاتا ہے تو؟ رات بھر ہم کتنے پریشان تھے، تم خودکشی کر کے یہاں لیٹے ہو۔ سارا نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ علی نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، ماں سارا نہ ہوتی تو مر جاتا نا میں، لیکن سچ تو یہ ہے سارا کے بنا مجھے جینا بھی نہیں ہے۔ سارا کی ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، علی تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تم کیوں ضد لگائے بیٹھے ہو اس سے شادی کرنے کی؟ وہ نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ علی مسکرانے لگا، پھر خالہ مجھے مرنے دینا، خود درد دیتی ہے مجھے پھر خود بچاتی ہے۔ سارا نے ایک بار بھی حال نہ پوچھا۔ علی ان کے گھر گیا، سارا کیوں اتنا نخرہ دکھاتی ہو؟ ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں جو تم کسی اور میں تلاش کرتی ہو؟ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، خدا کی قسم بہت پیار۔ جانتی ہو میں جب بے ہوش تھا، موت سے لڑ رہا تھا، پھر بھی میں تم کو محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے تمہاری سانسیں محسوس ہو رہی تھی، میں سن رہا تھا، تمہارے دل سے میرے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ سارا نے غصے سے نفرت بھرے لہجے میں علی کو کہا، علی میری جان چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے، آ جاتے ہو منہ اٹھا کر، تمہاری ماں کا خیال نہ ہوتا تو قسم خدا کی تم کو خود زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیتی۔ اپنی شکل دیکھو، تم کیا سمجھتی ہو تم میرے ہم سفر بنو گے؟ تم سے خوبصورت میرے ہسپتال میں صفائی کرنے والا ہے۔ بہت بے عزت کیا سارا نے علی کو۔ علی کی انا کا سوال تھا اب، وہ جتنی محبت کرتا تھا شاید اب نفرت ہونے لگی تھی اسے، کسی نامراد سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی محبت کو ذلیل بنا کر چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، علی کی ماں بہت خوش تھی۔ علی کی ماں اور سارا کی ماں دونوں بہنیں تھی، خالہ زاد تھے دونوں۔ علی نے ماں سے خوشی کی وجہ پوچھی تو ماں مسکرانے لگی، چلو جلدی سے تم بھی تیار ہو جاؤ، خالہ کے گھر جانا ہے تمہارے۔ علی خیریت سے پوچھنے لگا، ماما خیر سے جانا ہے نا؟ ماں الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، وہ سارا کا رشتہ آج پکا ہو رہا ہے نا، ماشاء اللہ لڑکا امریکہ میں ڈاکٹر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جب محبت کسی اور کی ہو جائے اور ہم بے بس دیکھتے رہے تو وہ درد صرف ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے ایک آنسو کا طوفان روک لیا تھا، رشتہ پکا ہو گیا، لڑکا بہت جلد پاکستان آنے والا تھا، بس آتے ہی شادی کر دیں گے۔ سب بہت خوش تھے۔ لڑکے نے سب سے ویڈیو کال پہ بات کی، بہت خوبصورت ماڈرن سا لڑکا، جیسے کوئی راجکمار ہو۔ سارا بھی بہت خوش تھی، وہاں سب خوش تھے۔ علی رو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا وہ اب کبھی سارا کو نہیں سوچے گا۔ اس نے چند دنوں میں ہی اپنا ویزا لگوایا، دبئی چلا گیا، وہاں جاب کرنے لگا، بھول گیا کوئی سارا تھی جسے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ سارا کا ہونے والا ہم سفر بس اگلے چند دنوں میں پاکستان آنے والا تھا، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن خدا کو یہاں کچھ اور منظور تھا۔ رات کو کھانا کھا کر سارا سوئی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ سارا زور زور سے رونے لگی، اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، خدا جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے میڈیسن بھی لی درد کی،
खुद डॉक्टर भी अपने मुताबिक सब कुछ लेके देख लिया, लेकिन दर्द कम ना हो रहा था। अचानक से उसको दिखाई देना बंद हो गया। वो चीखने लगी। माँ, बाबा, भाई सब दौड़े चले आए। सारा, क्या हुआ? वो हाथ घुमाते हुए दिल पे हाथ रख कर बोली, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ हैरानगी से बोली, मेरी बच्ची क्या मतलब, क्या दिखाई नहीं दे रहा? माँ, मेरा सर दर्द से फट रहा है, जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सारा को दिखाई देना बंद हो गया? सर दर्द की वजह क्या हो सकती थी? सर दर्द तो कुछ दिनों में ठीक हो गया, लेकिन दिखाई देना बंद हो गया। सारा को भी कुछ समझ ना आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। कल की बात है, सब कुछ तो ठीक था, शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ये क्या हो गया? पूरे घर में खामोशी थी। हर डॉक्टर को मिल लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब रिपोर्ट्स ठीक है, और फिर ये बात लड़के वालों को भी पता चली। होने वाले हमसफर को बताया, वो भी हैरान था। ये आखिर क्या हो गया? ऐसे हो ही नहीं सकता, बिना किसी वजह के दिखाई देना बंद हो जाए। कुछ महीने तक सारा को लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते रहे, लेकिन इलाज मुमकिन नहीं था। और अमेरिका वाले डॉक्टर साहब की फैमिली ने रिश्ता तोड़ दिया। जो डॉक्टर सारा लोगों का इलाज किया करती थी, आज खुद लाइलाज है, खुद किसी के मोहताज है। अस्पताल किसी दूसरे डॉक्टर को दे दिया। सारा बहुत रोई। या अल्लाह, ऐसा क्या गुनाह हो गया मुझसे कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? सारा की जिंदगी बेरंग हो गई। जो शादी की खुशियां मनाने वाली थी, वो आज रो रही थी। वक्त गुजरता रहा। 4 साल गुजर गए। सारा के भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई। माँ और बाबा इन 4 सालों में बिछड़ गए। कयामत पे कयामत गुजरी थी। डॉक्टर सारा अब लाचार बेबस थी। भाभी मुंह न लगाती थी। भाई बोझ समझता था। घर में एक कोने में पड़ी रहती थी। हालत बुरी थी, मक्खियों ने घेरा हुआ था। बाल बिखरे हुए हैं, बुरा हाल था। देखकर रूह कांप जाती थी। वो हसीन लड़की जो कभी काबिल थी, ज़हीन थी, जो कभी मसीहा थी, और आज इस हालत में सब बुरा। दुख तो ये था, उसके अपने सगे भाई ने घर और जायदाद बीवी के कहने पर अपने नाम लगवा ली। सारा बहुत रोती थी। वो खामोश आवाज में आहें भरा करती थी, तड़पा करती। वो शायद अब मर जाना चाहती थी। अली को उसकी माँ ने बहुत बार बताया था, सारा बेचारी की हालत बहुत बुरी है। हमने उसे घर भी लाना चाहा, लेकिन उसका भाई झगड़ा करता है। अली इग्नोर कर देता, क्योंकि उसने सारा की हालत देखी नहीं थी। फिर एक दिन वो 5 साल बाद वापस लौटा। माँ से मिला, माँ के लिए सोने की कंगन लाया, बाबा के लिए महंगा परफ्यूम और बहुत सारे गिफ्ट। माँ 5 साल बाद अली से मिली थी, लेकिन दिल में एक आग थी। अली ने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने बात टाल दी। कुछ दिन बाद अली माँ के पास बैठा था। माँ, मेरे लिए कोई लड़की देखो, शादी करके अब वापस जाऊंगा। माँ बहुत खुश हुई। ठीक है पुत्र, चलो हम भी अब खुशियाँ देख ले। रिश्ता देखने लगे। अली अब कामयाब इंसान था। 5 साल में उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बना लिया था। बड़ा घर, गाड़ी, अच्छा मुस्तकबिल। उसके खाला के बेटे ने फोन किया, यानी सारा के भाई ने, जनाब पाकिस्तान आए हो और कोई लिफ्ट नहीं, खैरियत है ना? अली मुस्कुराने लगा, जनाब कल आता हूँ ना तेरे घर। दूसरे दिन अली मॉडर्न बनकर हीरो बना हुआ उनके घर गया। कजन के 2 बेटे भी थे। कजन ने अपने बेटों को बताया, चाचू है तुम लोगों का। खाना खाया, गपशप की, सब बातें कर रहे थे। अली ने भी सारा के बारे में ना पूछा, ना ही उसके भाई ने बताया। कजन को कॉल आई, वो बाहर चला गया। भाभी किचन में चली गई। अली घर देख रहा था। ख्याल आया, सारा का कमरा देखूं। कमरे में दाखिल हुआ। सारा करवट बदलकर सो रही थी। अली का दिल जैसे खींचा जा रहा हो उसकी तरफ, जैसे सारा की सदाएं उसके कदमों से लिपट रही हो। अली पास गया, सारा के कंधे पे हाथ रखा। सारा ने अली की तरफ करवट बदली। अली के पैरों तले से जमीन निकल गई। बाल मुंडवा दिए थे। उसके सर पे कपड़ा बंधा हुआ था। बुरा हाल था। सारा की आंख से आंसू बहने लगे। वो खामोश थी। अली का दिल फट गया। सारा का चेहरा हाथों में भरा, धीमी आवाज में बोला, सारा ये क्या हो गया? सारा ने मुंह फेर लिया। आंसू झोली में गिरने लगे। सारा ने अली का हाथ पकड़ा। अली तुम आ गए, कहाँ थे अब तक? देखो ना मेरे पास अब कुछ भी नहीं, सब बदल गए, सब छोड़ गए। वो रो रही थी। फिर अचानक से बोली, अच्छा कैसे दिल किया पाकिस्तान आने को? शादी करने आए हो ना, मुझे भी बुलाना। अच्छा। अली रो रहा था, आंसू गिर रहे थे। सारा का माथा चूमा। हाय मेरी पागल सी जान,
बाहों में उठाया, सीढ़ियां उतरने लगा। पागल, माफ करना मुझे, मैं कितना बेवफा हूँ ना, मोहब्बत मोहब्बत करता था लेकिन किस हाल में छोड़ा तुमको। भाभी ने देखा, अली कहाँ ले जा रहा है सारा को। भाभी ने कुछ कहना चाहा लेकिन खामोश रही। घर पहुंचा, माँ इंतजार कर रही थी अली का। अली के लिए एक रिश्ता था, एक लड़की जो डॉक्टर थी। अली का डॉक्टर पसंद थी, डॉक्टर मिल गई। माँ सोच रही थी, फिर एकदम से अली बाहों में उठाए सारा को घर दाखिल होते देखा। माँ हैरान हो गई, माँ सदके मेरी बच्ची आई है। माँ ने सारा का माथा चूमा, जालमों ने बाल भी कटवा दिए तुम्हारे। अली ने माँ से कहा, इसको नहलाओ, मैं इसके लिए नए कपड़े लाता हूँ और कल ही मेरा सारा से निकाह करवा दो। माँ हैरान थी, पागल हो तुम अली। अली ने बस एक ही बात की, बस शादी करनी है सारा से, अब किसी की नहीं सुनूंगा मैं। दूसरे दिन इन दोनों का निकाह हो गया। सारा ना चाहते हुए भी हम सफर बन गई थी अली की। पहली रात थी, अली सीने से लगाकर बैठा हुआ था। सारा, याद है तुमको, तुमने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, फिर मैंने तुम्हारी कार का शीशा तोड़ दिया था। सारा मुस्कुरा कर बोली, ओ तो शीशा तुमने तोड़ा था। सारा दिल ही दिल में खुद को बोझ समझ रही थी अली पे। सारा ने अली के चेहरे पे हाथ फेरा, अली हजार लड़कियां मिल जाती तुमको, तुमने फिर मुझ आंधी को क्यों चुना। अली मुस्कुराने लगा, हजारों ने बीवी बनना था लेकिन तुम जिंदगी बन गई हो मेरी। सारा अपने आंसू पे काबू ना रख सकी। अली घुमाने लेकर जाता, रेस्टोरेंट जाते, कभी डिनर करते, कभी किसी पार्क जाते। देखते देखते सारा पहले की तरह प्यारी हो रही थी। अली ने खुद नहलाया, कपड़े पहनाए सारा को। चलो आज सरप्राइज तुम्हारे लिए। हाथ पकड़ा, ब्यूटी पार्लर लेकर गया। वहां कहने लगा, मेरी पागल को शहजादी बना दो। जब तैयार किया पार्लर वालों ने, सारा बिल्कुल पहले के जैसे, पहले से भी खूबसूरत लग रही थी। सारा की आंखें चूम कर बोला, बिल्कुल कोई परी लग रही हो। माथे पे चूम कर बोला, मेरी हूर लग रही हो। सारा अली की आंखों से दुनिया का हर रंग देखने लगी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि एक पल ना रह सकती थी अब अली के बिना। कभी अली घर ना होता तो उदास हो जाती। फिर एक दिन अल्लाह ने रहमत की, सारा माँ बनने वाली थी। अली बहुत खुश था। सारा अली का हाथ अपने पेट पे रखकर बोली, दुआ है अल्लाह मेरे बच्चे को बिल्कुल तुम जैसा बनाए। अली ने सारा को चूमा और कहा, बेटी हो तो तुम जैसी। अली खुद अपने हाथों से खाना खिलाता, सजाता, संवारता सारा को। सारा की जिंदगी बदल चुकी थी। अस्पताल में थे, सारा ऑपरेशन थिएटर थी। अली उसकी माँ इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर, जो उसने कहा उस पे यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बताया, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है, लेकिन खुशखबरी ये भी है कि अब सारा देख सकती है। अली जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, वो दौड़ते हुए कमरे में गया। सारा बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। अली को देखकर आंसू पे काबू ना रख सकी। अली ने सीने से लगाया, चुप करवाने लगा। आई लव यू अली, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। माँ भी पास खड़ी थी। सारा सब कुछ देख रही थी। अब अली ने अपने बेटे को बाहों में उठाया, मुस्कुरा कर कहने लगा, बिल्कुल अपने पापा पे गया, प्यारा सा, माँ चुड़ैल पे नहीं गया। सब हंसने लगे। जिंदगी एक बार फिर सारा को वापस अपनी पहली जिंदगी में ले आई। सारा फिर से डॉक्टर सारा बन गई, फिर अपना अस्पताल बना लिया। अली जिससे कभी नफरत थी, अब उसके बिना सांस ना लेती थी। सारा का अंधा होना, फिर तकलीफ सहना, अली का मिलना, फिर नजर वापस आना। शायद अल्लाह बता रहा था, तुम जो चाहे प्लान कर लो, मैं वही करूंगा जो बेहतर होगा। जब सब रिश्ते जिन पे सारा को मान था, जिनसे प्यार था, वही बदल गए, तो उसी ने हाथ थाम कर जिंदगी दी जिससे सारा सबसे ज्यादा नफरत करती थी।